Hello viewers, welcome to the daily editorial analysis of Assam Tribune. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and to share with them who might be helpful from this analysis. So let's start. So in today's newspaper, there are not so much important articles, okay? যেখানে অকমান ইম্পৰ্টেন্ট যেন লাগিছে মই সেইখিনি কভাৰ কৰি দিম সো fish production বুলি এটা আৰ্টিকল আহিছে ওকে সো you should know what is the meaning of pisciculture for one marker question okay pisciculture মানে কি হয় so it is about rearing of fish okay এনেকে বহুত কেইটা মানে আপোনাৰ হেয়া আছে কালচাৰ আছে এপিকালচাৰ আছে সো এইবিলাক আপোনালোকে বুকৰ পৰা কালেক্ট কৰিব okay so next important World Fisheries Day 2024 at World Fisheries Day কেতিয়া হৈছে 21st November that on Thursday okay last Thursday যেটো আছিল তেতিয়া World Fisheries Day হৈছিল আমাৰ then Darang district begging the award for the best Himalaya and Northeastern district under the best district category. মানে এটো কিহৰ কাৰণে পাইছে Assam's emerging stature as a major fish producing state was acknowledged as it received 2 awards from the Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. So এইখন ministry পৰা award পাবলে মানে হেয়া হৈছে Darang district আৰু এটা আপোনাৰ সমবায় সমিতি পাইছে ওকে সমবায় সমিতি সো Darang district টো কিহৰ কাৰণে পাইছে Darang district begging the award for the best Himalaya and Northeastern district okay important information then what is the name of the Samabhai Samiti Srijani Min Unnayan Samabhai Samiti so it is about Min Palon okay Motsya Palon so fish rearing or karne teloke ki paise award paise okay aru teloke jetu award paise hetu ki best inland fisheries cooperative okay so এতিয়া সব এখিনি আমাৰ MCQ টাইপ অকমান নলেজ আছিল ইয়াতে যেখিনি কথা কম এটো এটা মানে আপোনাৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এটা আনসাৰো হৈ আছে মানে ধুনিয়াকে সো আপোনালোকে যেতিয়া আৰ্টিকল এটা পঢ়িব তেতিয়া মানে চাব যে এই আৰ্টিকলটো মানে কিবাকে কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে নেকি হেতু আৰ্টিকলটো মানে এটা ৰাইটিং আনসাৰ হিচাপে সুধিব পৰা যায় নেকি ওকে সো ইয়াতে চাব In order to enhance the expand the fishery sector, the fishery department has its task cut out with the state endowed with thousands of water bodies, especially the bills, a sustainable approach with a thrust on having the locals as active stakeholders in the management of the water bodies can do wonders. So, our Assam is endowed with thousands of water bodies. Amar Assamot bahut পুখুৰী বিল বহুত আছে ওকে সো আমি যদি এটা সাস্টেইনেবল এপ্ৰোচ লও ওকে তো মানে যেটো আমাৰ ইয়াতে কিহৰ কথা কৈছে ফিশ প্ৰডাকচনৰ কাৰণে আমি যদি এটা সাস্টেইনেবল এপ্ৰোচ লৈ লও তেতিয়া হলে আমি এটা মানে বহুত ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰো Okay, Assam, which is currently ranked 5th in the inland fishery sector. So, kiman hoye ase amar etia position to 5th hoye ase fishery sector, inland fishery sector. But it has the potential to emerge at the top. Okay, kinta top most of ahibo pora, mane ekdom topot first second third ahibo pora amar potential ase. Mane amar space ase. Okay, and amar geoclimatic condition to amar mane topmost hobo pora ke ase okay kintu amar ki hua nai bostu bilak systematic hua nai mane scientifically amar fish rearing koribo pora hetu mane popular hoi utha nai okay so ki koribo lagibo kisuman way dibo lagibo jenekwa scientific fish rearing through proper management etu eta way hobo pare okay of the wetlands
So wetlands বিলাককো আমি ইউটিলাইজ কৰিব লাগে so scientific fish rearing কৰিব লাগিব wetland বিলাকত so এতিয়া আমাৰ wetland বিলাকত কি হৈ আছে বহুত encroaching হৈ আছে ন ঘৰ বান্ধিছে বা পাৰ্ক বনাইছে so এইবিলাক মানে এইবিলাকৰ কাৰণে wetland টো নহয় wetland টোৰ বহুত productivity আছে so তাৰে এটা হ'ব পাৰে fish rearing so আমি যদি properly কি কৰো management কৰো scientifically fish rearing কৰো সেই wetland টো এটা আপোনাৰ source of মানে state income হ'ব পাৰে individually তো হ'বই then এটো কৈছে which would not just ensure sustainable livelihood to lakhs of people but also generates substantial revenue for the state যে অকল মানুহক বলে নহয় ইন্ডিভিজুয়ালি তো হবই প্রফিটেবল গোটেই স্টেট খনে কি হ'ব এটা মানে ভাল ইনকাম এটা ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিব পাৰিব okay the situation calls for long term planning and efficient execution so তাৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক long term planning এটা লাগিব বস্তুবিলাক short term হলে কি হয় sustainable নহয় মানে আমাক ফিস লাগে এটো মাহৰ ভিতৰত কৰি দিও নেক্সট মানে আমাৰ 6 months পিছত আমি এটা ভাল হেয়া পাম হেনেকুৱা ন বস্তুবিলাক সদায় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা বনাব লাগে যেন সদায়ৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা কি হৈ থাকে মানে এটা source of income হৈ থাকে not for short term okay so experts believe that scientific management of the bills can double the fish yield per hectare so scientific management কৰিব লাগিব okay so which is still low at the moment so at the challenges dise wetlands are decaying due to various forms of anthropogenic pressures so মই কলো যে encroachment হৈ আছে wetlands বিলাকক decaying হৈ আছে wetlands বিলাক আৰু সেই wetlands বিলাকৰ মানে যেটো ইউজ হ'ব লাগে তাত ইউজ হোৱা নাই গতিকে এটো মিস ইউজ হৈ আছে okay declining trend in population of some local fish species inhabiting the natural water bodies why due to rampant catching and sale of fish during the breeding season যেতিয়া breeding হবলে টাইম হয় তেতিয়া কি কৰে rampant catching মানে মানুহ বিলাকে জানি মাছ ধৰি লয় সেল কৰিব কাৰণে হক খাব কাৰণে হক সো এনেকে কি হয় এই ব্রিডিং সিজনটো যদি আপুনি মাছটো ধৰি লয় তেতিয়া তাৰ মানে প্ৰডাকশনটো ভাল নহয়গে গতিকে এই দুটা মেজৰ চ্যালেঞ্জেস হয় কিয়নো আমাৰ আসাম ফিশাৰী সেক্টৰটো যিমান মানে হে কৰিব পাৰিব লাগিছিল এটো পৰা নাই ওকে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলটো আহিছো so এইটো যেটো মই বুজালৈ মাত্ৰ ফিশ প্ৰডাকশন এইটো ইকোনমিৰ আন্ডাৰত আহিব তো GS3 ও হ'ব পাৰে আৰু 5 ও হ'ব পাৰে ওকে next wait and watch strategy ইয়াতে মানে গোটেইখিনি নালাগে অকমান ইম্পৰ্টেন্ট খিনি মই কৈ দিম so ইয়াতে এটা টাৰ্ম আছে procrastination এটো আপোনালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব ফাইন্ড আউট কৰি কমেন্ট সেকশনত জনাব procrastination মানে কি হয় ওকে নেক্সট চাব ইয়াতে wait and watch strategy আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট কেখনৰ মানৰ বিষয়ে কৈছে যত নেকি আপোনাৰ ডিস্টাৰবেন্স হৈছিল ওকে নিজৰ ষ্টেট খনৰ কাৰণে কিছুমান মানে মুভমেন্ট হৈছিল সো এইবিলাক মানে সময়ৰ লগে লগে সলভ হৈছিল তথাপিতো কৈছে মই ইম্পৰ্টেন্ট খিনি কৈ দিম সো on August 14 1947 মনত ৰাখিব for prelims purpose August 14 1947 on the eve of Indian independence, the Naga National Council led by Angami Japo Fijo had simultaneously declared independence for Nagaland from the Indian Union. So, Angami Japo Fijo Kunasile, he was the leader of Naga National Council during this period. আৰু তেওঁ কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল যে নাগালেণ্ডখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেইনল্যান্ডৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ওকে তেতিয়া কনফ্লিক্ট হল নাগা ইনসাৰ্জেন্স আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিজ বিলাকৰ মাজত and in 1997 the NSCN Isaac Muiba faction declared a ceasefire and held periodic talks with Union government to arrive at Naga peace accord তাৰ পিছত 1997 এটা পিস একৰ্ড হল মানে ইমান বছৰ এটা কনফ্লিক্টিং সিচুৱেচন হৈ আছিল অৱশেষত এটা কি হল at last এটা মানে সলিউশনলৈকে আহিলে কি সলিউশন that Naga peace accord okay এটো কেতিয়া হৈছিল
please remember it. In August 2015, the NSC and IM, Isaac Mubha, signed a framework agreement with the Indian government under which an accord could be forced. Okay, then demand for allotting a separate flag. তেওঁলোকে কি কৰিলে আকৌ 2019 আকৌ এটা ডিমান্ড দিলে, what আমাক এখন separate flag লাগে আৰু এটা আমাক constitution লাগে। আকৌ মানে এটা কনফ্লিক্টিং সিচুৱেশ্যন হৈ গ'ল। দিল্লীত হে কৰিছে মানে ডিমান্ডটো দিছে, বাট কি কৰিছে ৰিফিউজ কৰিছে দিল্লীয়ে। সো ইয়াতে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ নাগাজ মানে যিখন নাগালেণ্ডত এনেকুৱা এটা মানে নিজৰ যিটো সেই সেইটো কি ক'ব ইণ্ডিজিনাছ মানে সেয়া সেইটো বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি মানে কনফ্লিক্ট কৰি আছে মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত। সো তেওঁলোকক এতিয়া আকৌ ফ্লেগ লাগে, কনষ্টিটিউশ্যন লাগে। সো এইটো মানে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া এইটো কেনেকুৱা হ'ব মানে বস্তুটো একচেপ্ট কৰিব অলপ প্ৰব্লেমেটিক হয় ন। সো সেইটোৱে। সো সেইকাৰণে পেৰাগ্ৰাফটোৰ নাম কি দিছে, ৱেইট এণ্ড ৱাচ ষ্ট্ৰেটেজি। বস্তুবিলাক কি হয় লেটছ চি এনেকুৱাকৈ দিছে। সো এনেকৈ ৱেইট এণ্ড ৱাচ ষ্ট্ৰেটেজি বুলি কুৱেশ্যনটো নাহিব। আপোনালোকৰ আহিলে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নৰ মানে কিছুমান এক্সাম্পল দিব ক'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ এনেকুৱা কনফ্লিক্টবিলাক হৈছিলে। অ'কে, নেক্সট আমাৰ ষ্টেটৰ কথা কৈছে আছাম একৰ্ড। এণ্ড মই কৈছোঁ যে য়েলো হাইলাইট কৰা মানে বুজি ল'ব যে আপোনালোকৰ GS পেপাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আছাম একৰ্ড which was inked on 15 August 1985. অ'কে, চ' আছাম একৰ্ড কিয় হৈছিলে? চ' মানে হিষ্টৰিক মাছ মুভমেণ্ট হৈছিলে ইন দ্য ষ্টেট টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য আনৱেটেড illegal influx of foreign nationals from Bangladesh. So বাংলাদেশৰ পৰা illegal migrants বহুত আহিছিলে আমাৰ আসামত illegally entry কৰিছিলে। So সেইটো ৰখাবৰ কাৰণে মানে আমাৰ কি কৰিছিলে যিখিনি ইউথ হয় আসাম ইউথ বিশেষকৈ তেওঁলোকে বহুতখিনি মানে মানে এটা ৰেবেলিয়ন টাইপ হৈছিলে, ৰেভলিউশ্যন টাইপ হৈছিলে। অ'কে, তো চাব নেক্সট আপোনাৰ ক্লজ 5, it is also important topic. One section of that clause states that foreigners who came to Assam or after March 25, 1971 shall continue to be detected, deleted and expelled in accordance with law. So এই যেটো ডেট এটো মনত ৰাখিব, এইটো এবাৰ এক্সামত আহিছিলে যে তাৰ ডেডলাইনটো কিমান হয়। এইখিনি সময়ৰ পিছত অহা মানুহখিনিক মানে ইয়াতে সিটিজেনশিপ দিয়া নহব। আসামৰ পৰা বাহিৰ হ'ব লাগিব মানে সেইটোৱে। এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু অকমান আছে। সো এইখিনি কাৰ বিষয়ে কৈছে, মণিপুৰ। সো চবে জানে মণিপুৰত কি হৈ গৈছে, এইটো ইয়াৰত আপোনাৰ ভায়োলেন্স এটা হৈছে। কিহৰ কাৰণে? এই যে মেইটিছ যিটো আপোনাৰ এথনিক মানে ট্ৰাইব এটা আছে তেওঁলোকক আপোনাৰ শিডিউল কাষ্ট ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে আপোনাৰ মণিপুৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা। অ'কে, চ' এইটোৰ কাৰণে যিখিনি বেলেগ আৰু এথনিক পিপল আছিলে, চ' ইহঁতৰ কিমান আছে, মেইটিছ পিপল বিলাক 53% আছে, বাট তেওঁলোকৰ মানে যিটো পপুলেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ সেইটোত অনলি 10% ইন প্লেইন এৰিয়া। অ'কে, মানে ঠিকে আছে তেওঁলোকৰ who consider around 53% as a whole ঠিকে আছে পপুলেশ্যনটো, কিন্তু প্লেইনত বহুত কম আছে। And the tribals who despite being only around 40% of the population inhabit the hill areas which mark for 90% of the state. So এইটোৰ কাৰণে কি হৈছিলে যেটো যিখিনি আৰু মেইটে পিপলৰ মানে এগেইনষ্টত আৰু এটা আপোনাৰ এথনিক ট্ৰাইবেল আছিলে, সেই ট্ৰাইবেল এইটোৰ নাম মই এইটো কি আছিলে আপোনালোকৰ এটা ট্ৰাইবেলৰ নাম আছিলে, মই গ্ৰুপটোৰ নাম পাহৰি থাকিলোঁ। অ'কে, চ' মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত পিছত দি দিম সেই গ্ৰুপটোৰ নাম। মানে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ভায়োলেন্স কৰিছিলে। অ'কে, চ' ইভেন ৰেপ কেছ টাইপো হৈ গৈছিলে। চ'
ইয়াতে আপোনাৰ গম পালে যে আমাৰ তিনিটা মানে ষ্টেটৰ বিষয়ে কৈছে আচ্ছা মোৰ মনত পৰিছে দে কুকি বুলি এটা আছিলে মেইটে এণ্ড কুকি তো কুকি লোকসকলে বেছিকে মানে কৰিছিলে ভায়োলেন্সটো কৰিছিলে সো এইটো ডিষ্টাৰবেন্স ইন নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াৰ এক্সাম্পল দিলে এইখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব তিনিটা ষ্টেটৰ ধুনীয়াকে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা আছে ওকে ঠিক আছে আজি এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে বাকি মোৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট যেন নালাগিলে এডিটৰিয়েল পেজখনৰ পৰা ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং